우리는 지난 시간 5주에 걸쳐서 하나님의 어떠하심에 관한 5가지 정확히 4주죠. 5가지 이름을 살펴보았습니다. Over the past 5 messages, we have looked at the 5 names that tell us what our God is like. 예, 긍휼이 많으신 하나님, 은혜로우신 하나님, 오래 참으시는 하나님, 그 다음에 선함이 풍성하시고 진리가 풍성하신 하나님, 이렇게 우리가 5번 살펴보았었죠. The God who is merciful, the God who is gracious, the God who is long-suffering, the God abundant in goodness, and the God abundant in truth. 오늘은 이 시리즈의 마지막 시간이 되겠는데요. Today is the final message of this series. 우리가 지금까지 살펴봤던 6절 말씀이 하나님의 성품과 마음과 관련된 것이라면 오늘 우리가 살펴보게 될 7절은요. 그런 하나님의 성품과 마음으로부터 죄인들에게 실제적으로 역사하시는 하나님의 손이다라고 그렇게 부를 수가 있는데요. If verse 6 shows us the heart of God, then verse 7, which will we see today, shows us the two hands of God, the hands with which the heart actually works upon sinners. 왜냐면요. 한 손에는 하나님의, 한 손에는 용서가, 다른 한 손에는요 공의가 들려 있기 때문에 그렇습니다. For in one hand he holds forgiveness, and in the other hand holds justice. 우리가 본문을 자세히 살피기 전에 먼저 우리가 알고 사용하는 용서라는 말에 대해서 점검을 한번 해볼 필요가 있는데요. Before we enter the main text, I want us first examine the word forgiveness as we commonly know it. 세상이 아는 용서는 다음 둘 중에 하나이죠. The forgiveness the world knows usually comes in two forms. 첫 번째는요, 그냥 넘어가자. 이게 용서의 개념으로 많이 사용되고 있습니다. The first is the forgiveness that says, let's just move on. 잘못이 있어도요, 사과도 없고요. 그 잘못에 대한 값을 치르는 것도 없고요. 그 다음에 그냥 덮어버리는 거, 이게 용서다. 이렇게들 많이 생각하시죠? No apology is made, no one pays the price. It is simply covered over. 그런데 여러분 사실 이것은요. 성경적으로 정확히 우리가 따져서 생각해 보면요. 이런 태도, 그런 자세는요. 용서가 아니라 묵과가 되는 거죠. 묵과나 간과가 되는 것이죠. But this in truth is not forgiveness. It is overlooking. 여러분 혹시 그런 종류의 용서 받아보신 적 있으시죠? Have you ever received that kind of forgiveness? 잘못한 사람은 아무 일 없었다는 듯이 이런 방구 얘기도 안 하고 그냥 지나가 버리는 겁니다. 그리고 그 상처는 고스란히 내 몫으로 남는 그런 종류의 용서, 그거 많이 받아보신 적 있으시죠? The kind where the one who did wrong walks away as if nothing happened, while the wound remains entirely yours to carry. 여러분 그런데요, 그런 종류의 용서는요, 관계를 회복시키는 것이 아니라 오히려 내가 받은 상처를 더 악화시키고 곪게 만들 뿐입니다. That kind of forgiveness does not restore the relationship. It makes the wound fester. 두 번째는요, 그 반대편에 서 있는데요. 나는 절대로 못 잊겠다라는 정의죠, 보통. The second stands at the opposite extreme, the justice that says, I will never forget. 잘못의 대가는 정확하게 따지고 계산하지만 그 계산이 다 끝날 때까지 그 사람과의 관계는 차갑게 죽어있는 그런 종류의 용서가 또 있지요. The price of the wrong is calculated to the last penny, but until that accounting is finished, the relationship with that person lies cold and dead. 즉 세상에는 이 둘 중에 하나입니다. 그냥 묵과하던가 아니면 그 계산을 다 치러야 내가 용서하겠다. 그래서 정의 없는 용서냐 아니면 용서 없는 정의냐, 이 둘 중에 하나에 세상의 선택이 이 둘 중에 하나를 강요하죠. So in the end, the world always chooses one of the two, forgiveness without justice or justice without forgiveness. 여러분 이 세상을 살아가는 우리 역시 이 둘 사이를 끊임없이 오가면서 그렇게 용서 문제를 가지고 살아가지 않습니까? And we too live constantly wavering between these two. 근데 여러분 오늘 본문 말씀을 한번 유심히 보시기 바랍니다. But look again at today's text. 오늘 하나님께서는요 한 문장 안에서 이 두 가지를요 동시에 다 말씀하신다라는 거예요. In a single sentence, God declared both things at once. 자 보세요. 용서하되, 그리고 그 문장 안에 그러나 결코 깨끗하게 하는 것은 아니며. 그렇죠? Forgiving, and yet that will by no means clear the guilty. 용서하시는 분이 조금 지나서 곧바로 어떻게 결코 깨끗하게 하지 않는다. 이게 속된 말로 하면 뭡니까? 한 입 깎고 두 말하는 소리 같이 들리지 않습니까? How can the one who forgives by no means clear the guilty? 모순처럼 들리는 이 하나님의 말씀, 이 한 문장이 오늘 우리가 함께 풀어야 할 수수께끼가 되겠는데요. This one sentence, which sounds like a contradiction, is the riddle we must solve together today. 그리고 여러분들의 이해를 돕기 위해서 제가 미리 말씀드리면 이 수수께끼의 답 속에
복음 전체에 핵심이 들어있다라는 것이죠. And let me tell you in advance, the whole gospel is contained in the answer to this riddle. 그렇다면 먼저 하나님은 우리의 죄를 과연 어떻게 용서하시는가 이걸 먼저 한번 살펴볼 필요가 있는데요. First, how does God forgive our sins? 답은 이 질문에 대한 답은 놀랍게도 오늘 본문에 동사 안에 이미 들어가 있습니다. Remarkably, the answer is already contained in the verb of our text. 자, 다시 한번 제가 읽도록 하겠습니다. 불법과 범법과 죄를 용서하되, 여기서 용서하다라고 번역된, 이렇게 그 용서하다란 말로 번역된 히브리어는요, 나사라는 단어가 되는데요. Forgiving iniquity, transgression, and sin. The Hebrew words translated forgiving here is naza. 그런데 이 단어의 본래 그림은요, 우리가 생각하는 용서의 그림과는 사뭇 다른 그림을 가지고 있습니다. But the original meaning of this word is a little different from the forgiveness we usually have in mind. 나사라는 이 단어, 히브리 말로 용서를 의미하는 이 나사라는 단어는요, 그냥 이렇게 지워진다가 아니라요. Nasa, 들어 올리다, 아니면 지다, 아니면 들어서 옮기다. 이런 동작의 의미를 가지고 있습니다. nasa means to lift up, to bear, to carry away. 즉 짐꾼이 무거운 짐을 어깨에 메고 옮겨 메고 그것을 다른 곳으로 가져가는 동작, 이것이 바로 성경의 나사라는 용서에 해당하는 단어가 가지고 있는 그림이 된다라는 거죠. The motion of a porter hoisting a heavy load onto this shoulder and carrying it away, that is nasa. 자, 그러니까 하나님께서는요, 우리가 용서하면요 지우개 생각하죠. 지우개로 이렇게 지우시는 게 아니라 하나님께서 지고 가시는 어깨, 바로 이 뜻입니다. So God's forgiveness is not an eraser, it is the shoulder that bears the load away. 즉 회개 처리가 아니라 노동이다라는 겁니다. 쉬운 뜻으로 뭐예요? 이렇게 붓으로 우리 화이트로 지우는 것처럼 그런 게 줄 잘못된 거 줄 찍찍 긋고 있죠. 그게 아니라 힘든 것을 짐을 들고 가는 노동, 힘든 일, 이게 바로 용서의 개념이다라는 거죠. It is not bookkeeping where you simply strike a line through the wrong figures of a ledger and are done. It is labor lifting the burden and carrying it away. 여러분 이 두 차이, 우리 두 가지 개념이 가지고 있는 차이점 한번 생각해 보세요. Think for a moment about this difference. 자, 여러분 누군가 여러분에게 돈을 1,000만 원을 아니 그 이상을 빚을 졌어요. 그 꿔줬는데 그 사람 빚을 짓죠. 그 빚을 진 사람이 1,000만 원 빚진 거, 1억 빚진 거 없던 걸로 하자. 그러면 그 1,000만 원의 돈 그거 어디로 가는 겁니까? When someone who owes you money says, "Let's call it even," where does that debt go? 여러분 1,000만 원 돈 없던 걸로 하자라고 하면요. 그 돈이 그냥 사라지는 게 아니라 빌려준 사람이 그것을 손해로 그대로 떠안는 것이죠. It doesn't vanish. You yourself absorb the loss. 탕감이란 말 좋지요. 탕감이란 말 사랑이죠. 그런데 탕감의 실체는요. 언젠가 누군가에게 손실을 감당하게 한다. 바로 이런 숨겨진 의미가 있습니다. The word write-off sounds beautiful, but in reality, the write-off is always somebody's loss. 그래서 여러분 성경에서 말하는 용서도 이와 똑같은데요. Forgiveness is the same. 용서한다라는 것은요. 성경에서 말할 때 잘못에 따른 비용이 증발해서 사라지는 것이 아니라 그 값을 용서하는 사람이 고스란히 짊어지는 것이다. 그 값을 용서하는 사람이 그대로 손해를 떠안는 것이다. 바로 이 의미다라는 것이죠. To forgive does not mean the cost of the wrong evaporates. It means the one who forgives shoulders the price. 여러분 그래서 성경이 말하는 용서가 이렇기 때문에요. 하나님께서 우리의 죄를 용서해 주셨다라고 말할 때도 똑같은 일이 벌어진다는 거죠. It is exactly the same when God forgives our sins. 즉 하나님께서요 우리의 죄를 없었던 일로 그냥 잘못했어 없었던 일로 해줄게 이게 아니라요. 하나님께서 오늘 나사라는 단어에서 통해서 보여줬던 것처럼 그 잘못에 대한 책임, 피해 이것을요 본인이 어깨에 짊어지시고 그것을 처리해 주신다 이 의미다라는 거죠. God didn't treat our sins as though they have never happened. He lifted them onto His shoulder and bore them. That is nasa. 그래서 서론에서 말씀드린 그 구별이 여기서 더욱더 명확해지고 있지요. So the distinction I drew in the introduction becomes clear right here. 즉 하나님의 용서는요 절대로 묵거나 관가가 아닙니다. God's forgiveness is not overlooking. 묵과는 값을 아무도 치르지 않는 것이고 진정한 용서, 성경에서 말하는 진정한 용서는요 하나님께서 그 값을 손해를 떠안으시다라는 것입니다. Overlooking means no one pays the price. True forgiveness means God Himself pays it. 그런데 여러분 오늘 본문을 다시 유심히 보시면요 용서에 해당하는 목적어가 하나가 아니에요. 셋이 나오죠. 불법과 범법과 죄. 이 세 가지가 나옵니다. 이 세 가지를 용서해 주신다 이렇게 말씀하시죠.
Now look at the text again, and you will see the object of forgiveness is not one thing but three: forgiving iniquity, transgression, and sin. 우리는 보통 뭐 이거 세 가지 똑같은 거 얘기하는 똑같은 것을 반복해서 말씀하는 거 아닌가 그렇게 생각하기가 쉽죠. 근데 그런 똑같은 말을 세 번 반복하는 게 아닙니다. These three words are not mere repetition of the same idea. 자, 죄라는 의미에서 똑같지만요. 각각 강조하는 바가 틀립니다. 불법은요. 삐뚤어진 거예요. 삐뚤어진 거. 즉 마음이 굳기 때문에 생겨나는 왜곡된 죄. 그걸 성경에서 특별히 불법이다. 이렇게 부르는 것이죠. Iniquity is what is bent, the sin of distortion that flows from a crooked heart. 범법이란 것은요. 넘어갔다는 거예요. 넘어갔다는 거. 즉 범법은 알면서도 선을 넘는 반역이나 잘못의 죄. 이걸 얘기할 때 성경은 특별히 범법 이렇게 부른다는 것이죠. Transgression is what crosses over, the sin of rebellion that steps over the line knowingly. 죄라는 것은 많이 들어보셨을 거예요. 이 죄라는 거죠. 관역이 있으면 화살을 쏘면 이 관역을 맞춰야 되죠. 근데 관역을 못 맞히고 옆으로 비껴난 실패한 행동. 이걸 얘기할 때 보통 히브리 말로 죄는요. 바로 실패를 의미할 때 죄다 이렇게 얘기한다는 것이죠. Sin is what misses, the failed act that falls short of the mark. 즉 삐뚤어진 것, 넘어간 것, 빗나간 것 이게 바로 성경이 아는 죄의 모든 범주 이게 여기에 다 지금 들어와 있습니다. The bent, the crossover, the miss, every category of sin the Bible known is gathered here. 자, 그렇다면 하나님께서는 왜 성경에서 말하는 중요한 죄의 이 세 가지 개념, 이 세 가지를 하필 이 문장에서 오늘 이 구절에서 그것을 다 열거하시는 것일까요? Then why did God list all three kinds of sin? 바로요. 하나님께서 하시는 용서에는요. 빠지는 죄의 종류가 한 가지도 없다라는 놀라운 사실을 보여주시기 위해서 하나님의 모든 죄, 가장 중요한 죄의 세 가지 목록을 말씀하시면서 이 세 가지 다 용서해 주신다. 이렇게 지금 말씀하시는 것이죠. It means there is not a single kind of sin left off the list of what He forgives. 그래서 시편 32편 1절에 가서 보시면요. 시편 기자들이 이 하나님의 용서를 어떻게 노래했는지 우리가 그것을 살펴볼 수 있는데요. Listen to how the psalmist sang of this forgiveness. 자기 범법을 용서받고 범법 나오죠. 자기의 죄가 가려진 자는 복이 있도다 이렇게 말씀하죠. Psalm 32 verse 1, Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. 여러분 보세요. 지금요. 다윗은요. 용서받은 상태를 복이다라고 선언하는데 이것은요. 이 복은요. 재산, 건강, 명예 이런 복보다 더 앞서는 복이다라는 것을 가르쳐주고 있죠. David declares the forgiven state to be blessed, a blessedness that comes before wealth or health. 그리고 이어서 시편 103편 12절을 보시면요. 그 용서의 범위, 그 용서의 거리를요. 다음과 같이 한량없다라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는데요. And Psalm 103 verse 12 measures the distance of that forgiveness like this. 예, 시편 103편 12절이 이렇게 얘기합니다. 동이 서에서 먼 것 같이 그분께서 우리의 범법들을 우리에게서 그렇게 멀리 옮기셨도다 이렇게 말씀하죠. As far as the east from the west, so far hath He removed our transgression from us. 여러분 보세요. 지금 옮기셨도다 이렇게 말씀하죠. 죄를 그 자리에서 그냥 지우는 것이 아니라 그것을 들어서 멀리 치웠다. 오늘 본문에서 말하는 나사의 개념이 그대로 나오고 있습니다. 옮기셨다. 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? Remove, did you hear it? Not erasing sin on the spot, but lifting it and carrying it far away. It is the very same picture our text paint with NASA. 여러분 흥미로운 것은요. 동에서 서로 먼 것 같이 얘기해요. 남극하고 그러니까 북에서 남 얘기는 안 하고요. 동에서 서로 얘기해요. 자 보세요. 북극과 남극은 구별이 됩니다. 왜 그렇죠? 우리가 여기서 북쪽으로 계속 올라가면 북극점에 도달하죠. 반대로 여기서 밑으로 내려가면요. 남극점에 도달을 해요. 그렇죠? 북극점, 남극점 끝이 있어요. 그렇죠? 북극점, 남극점은 끝이 있어요. North and south can be told apart. Keep going north and you will one day reach the North Pole. Keep going south and you will finally reach the South Pole. 그런데 여러분 잘 생각해 보세요. 동극점, 그러니까 동쪽 점, 서쪽 점 그런 말은 안 써요. 그렇죠? 그래서 우리가 동과 서 사이에는 끝이 없습니다. 왜냐하면요. 동과 서는 남극점, 북극점처럼 끝점이 없기 때문에 사실 성경은요. 북극, 남극을 얘기 안 하고 동서를 얘기하고 있죠. But between the east and the west there is no end, for east and west have no end point like the poles. 그래서 동으로 아무리 가도 어떻습니까? 동쪽은 영원히 계속 동쪽입니다. 끝이 없다라는 것을 표현하기 위해서 동쪽, 서쪽 개념을 얘기하고 있는 겁니다.
So no matter how far you travel east, it is forever east. 즉 하나님은요 우리의 죄를요 들어서 그만큼 계속 동으로 가면 지구가 뺑뺑뺑뺑 도는 거잖아요. 그러니까 하나님은 우리의 죄를 들어서 뺑뺑뺑뺑뺑뺑 돌면서 굉장히 우리가 접근할 수 없고 갈 수 없는 그 먼 곳으로 치워버리셨다. 바로 이 뜻입니다. That is how far God has removed our sins from us. 미가 선지자는요 우리가 이미 잘 아는 것처럼 또 다음과 같은 방식으로 하나님께서 우리의 죄를 들고 가셨다라는 것을 설명하는데요. The prophet Micah goes a step further. 미가서 7장 19절입니다. 그분께서 다시 돌이키실 것이고 그분께서 우리를 불쌍히 여기실 것이며 그분께서 우리의 불법들 나오죠. 불법들을 누르실 것이니라. 또 주께서 그들의 모든 죄들을 불법죄 나오죠. 모든 죄들을 바다의 깊음들 속에 던지시리이다. 이렇게 말씀하죠. Micah 7 verse 19, He will turn again, He will have compassion upon us, He will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. 지금 미가 선지자가 왜 바다의 깊음들 얘기합니까? 여러분 이 바다의 깊음들은요 인양이 불가능한 곳이잖아요. Into the depths of the sea, a place from which nothing can be salvaged. 여러분 이미 익히 잘 아시는 것처럼요 세계에서 제일 깊은 바다가 필리핀 동쪽에 있는 마리아나 해구 여러분 들어보시고 알고 계시죠? They say the deepest sea in the world is the Mariana Trench east of the Philippines. 자, 이 깊이가 얼마나 깊냐? 이게 밑으로 1만 미터가 넘는다고 합니다. 그래서요 세계에서 제일 높은 에베레스트 산을 그곳에 담가도 여기요 2,000미터 이상이 남는다는 거예요. Its depth exceeds 10,000 meters. Sink Mount Everest, the world's highest peak, into it, and 2,000 meters of water would still remain above. 그런데 만약 여러분이 그 마리아나 해구 위를 지나다가 배 타고 딱 지나가다가요 이렇게 사진 찍다가 핸드폰을 거기다 빠뜨렸다고 생각해 보세요. 마리아나 해구 위에서 실수로 핸드폰을 빠뜨린 거예요. 그럼 그거 누가 주워올 사람이 있습니까? Now, if you were passing over the sea and drop your phone onto it, who could ever bring it back? 여러분 이게 얼마나 깊은지 제가 알아보니까요 이게요 이 핸드폰이 바닥으로 닿는데요 그 마리아나 거기 그 밑에 있으면 쭉 내려가잖아요. 이게 닿는데 2시간 걸린다고 합니다. So deep it would take more than 2 hours for the phone just to reach the bottom. 이처럼 하나님은요 우리의 죄를요 그 누구도 다시 꺼내올 수 없는 심연 속으로 가져가셨다. 바로 이 그림입니다. Into the same way, God has carried our sins away into abyss from which no one can retrieve them. 그래서 저는 여러분에게 이 시간 이렇게 여쭙고 싶은데요. Beloved, so let me ask you, 여러분 혹시 아직 자백하지 않는 죄 있으신가요? is there a sin you have not yet confessed? 너무 부끄러워서 야 이것만큼은 용서가 안 될 것이야 라고 스스로 그걸 내가 이렇게 분류를 해버려 갖고 마음속 깊은 창고 속에 숨겨둔 비밀스러운 죄 혹시 있으시나요? That sin you have hidden in the deepest storeroom of your heart, too shameful to speak, or filed away under this one could never be forgiven. 근데 여러분 우리가 마음속 깊은 곳에 내 비밀스러운 죄 거기다 숨겨놨지만요 오늘 말씀에 따르면요 하나님께서는요 그 죄를요 마리아나 해구보다 더 깊은 그 심연 속으로 그것을 가져가서 하나님께서는 그것을 더 이상 보지 않으신다 이렇게 말씀하고 계시다라는 거죠. But God has already dropped that sin of yours into the deep abyss of the sea, and no one can find it. 게다가요 오늘 여러분 보세요. 죄의 3중 목록 이걸 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. Look again at the threefold list in the text. 삐뚤어진 것, 넘어간 것, 빗나간 것 그 어떤 것도 빠지는 항목 없이 다 가져다가 심연 깊은 곳으로 그것을 가져가셨다. 이렇게 말씀하시죠. The bend, the crossover, the miss. No category is left out. 그래서요 하나님도 그 심연 깊은 곳으로 가져가신 그 죄 그거를요 꺼내 오시지 않겠다라고 선언하고 계시기 때문에 사실 그 누구도 그것을 다시 꺼내서 나한테 내밀면서 당신은 죄인이야, 당신은 불법을 정했어, 당신은 빗나갔어, 당신은 넘어갔어 라고 정죄하고 판단하고 나를 쓰러뜨릴 수 없다라는 것이죠. Since God himself has said he will not retrieve the sin, no one can ever pull it back up. 그래서 여러분 나 자신은 물론이고요 사탄도요 율법도 다시 그것을 꺼내서 나를 판단하고 정죄하고 쓰러뜨릴 수 없습니다. Not I myself, not Satan, not the law. None can ever drag it out again. 자, 그런데 여기서 질문이 하나 자연스럽게 생기는데요. But here is a question arises. 자, 이처럼 모든 죄를 용서하시는 하나님, 용서하시겠다라고 말씀하시는 하나님이 왜 하필 같은 문장에서 결코 깨끗하게 하는 것은 아니다.
완전히 동문서답의 말씀을 왜 같은 문장에서 또 하시냐라는 이 질문이죠. If God forgives every sin like this, why does he say in the very same sentence that will by no means clear the guilty? 예, 7절 다시 한번 보시겠습니다. Let us look at the verse 7 again. 자, 보세요. 수천대를 위해 궁유를 간직하며 불법과 범법과 죄를 용서하되. 그렇죠. 여기서 끝나면 참 좋습니다. 그런데 이것이 결코 죄 있는 자를 깨끗하게 하는 것은 아니다. 용서하는데 이게 죄 있는 자를 깨끗하게 하는 것은 또 아니다. 이렇게 말씀하시잖아요. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, 게다가 이것을요 and that will by no means clear guilty. 게다가 이것을요 히브리어 말로 직접 이걸 직접 자세히 보시면요 바로 결코 죄 있는 자를 깨끗하게 하는 것이 아니다라는 이 동사는요 이 부분은요 같은 동사를 두 번 겹쳐서 쓴 최상급 부정입니다. 그러니까 절대로 그것을 깨끗하게 하는 것이 아니다라는 이중 부정이 들어갔다라는 거예요. In the original language, this phrase doubles the same verb, an emphatic superlative negation. 즉 결단코 절대로 깨끗하게 하지 않겠다 이 뜻이라는 것인데요. It means he will absolutely by no means clear the guilty. 이상하죠, 여러분? 지금 모든 죄 용서하신다 그러고 죄의 세 가지 목록까지 말씀하시고 바로 뒤에서는 결코 깨끗하게 하지 않으신다. 이렇게 또 정반대로 말씀하십니다. Is that not strange? He forgives every sin, then why does he by no means clear the guilty? 자, 이 질문에 우리가 답을 제대로 얻으려면요. 먼저 요엘 선지자 말씀을 가서 한번 살펴볼 필요가 있습니다. To answer this question, we must first turn to the prophet Joel. 예, 범죄한 백성들에게 요엘 선지자는요. 오늘 정확히 본문 말씀을 인용해서 이렇게 선포한 적이 있는데 요엘서 2장 13절입니다. To people who had sinned, Joel quotes today's text and cries out, 너희 옷을 찢지 말고 너희 마음을 찢으며 주 너희 하나님께로 돌아오라. 이는 그분께서 은혜로우시고 긍휼이 많으시며 노하기를 더디하시고 큰 친절을 베푸시며 재앙에서 돌이키시기 때문이라. 지금 아까 본문 우리 34장 6절 말씀 그거 그대로 인용해서 말씀하고 있죠. Joel 2 verse 13, and rend your heart and not your garments, and turn unto the Lord your God. For he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentant him of the evil. 자, 보세요. 지금요 요엘 선지자는요 출애굽기 34장의 6절 말씀을 가져다가 쓰고 있는데요. 이것을 왜 가져다 쓰고 있냐면요. 돌아오라. 이 돌아오라를 말씀하시기 위해 그 근거로 그 돌아오게 하는 근거로 삼기 위해서 34장 6절, 7절 말고 위에 있는 6절 말씀을 사용한다라는 거죠. Look, Joel takes the declaration of grace from Exodus 34 and uses it as the ground for what? As the ground for turn unto the Lord. 자, 굉장히 그냥 쉽게 말씀드린다면요. 하나님께서는 은혜로우시니까 너희는 돌아오라. 이렇게 지금 얘기하고 있는 겁니다. 34장 6절 말씀을 인용해서. Because God is gracious, therefore return to him. 그 다음은 우리가 요나를 또 살펴봐야 되는데요. 요나가 니느웨 심판을 선포하면서 그 선포했고 그 결과 악한 니느웨가 뜻밖의 예상과는 다르게 회개했다라는 사실 우리가 알고 있죠. Next is Jonah. When Jonah proclaimed judgment on Nineveh, the wicked city unexpectedly repented. 자, 요나는요 절대로 원하지도 않고 기대하지도 않았어요. 니느웨가 회개하는 것을요. 그러자 니느웨가 회개하자 하나님이 재앙에서 돌이키시자 요나는 화가 나서 하나님께 우리가 잘 아는 것처럼 요나서 4장 2절에서 이렇게 따지죠. Then God turned from the disaster, and Jonah furious argued with God like this. 이는 주께서 은혜로우시고 긍휼이 많으시고 분노하시기를 더디하시고 큰 친절을 베푸사 재앙에서 돌이키시는 하나님이신 줄을 내가 알았기 때문이니다. 이렇게 얘기하죠. Jonah 4 verse 2, For I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentance of the evil. 자, 요나도 오늘 본문 말씀 34장 6절 말씀을 똑같이 인용하고 있는데 지금 회개한 니느웨가 용서받은 이유는 하나님의 이름 즉 긍휼이 많고 은혜가 풍성하시고 오래 참으시고 그렇죠. 바로 이 하나님의 은혜 때문이다라는 것을 똑같이 밝히고 있습니다. Jonah 2 is quoting today's text. The reason repentant Nineveh was forgiven because this is God's name. 자, 여기서 공통점이 있죠. 하나님이 용서하시는 사람은요. 전제 조건이 딱 하나 붙습니다. 돌이키는 자, 회개하는 자. 이거를 전제 조건으로 얘기하고 계시죠. Upon this point, the answer comes into view. Forgiveness comes to the one who turns. 자, 여기가 중요합니다. 그런데 성경에는요. 니느웨 이야기가 한 번 더 나옵니다. But the story of Nineveh appears in Scripture one more time. 정확히 요나로부터 100년 뒤에 나음 선지자 시대의 이야기가 또 나와요.
About 100 years after Jonah in the days of the prophet Nahum. 자, 근데 100년 사이에 무슨 일이 있었냐? 요나와 나훔 선지자 그 100년 사이에 무슨 일이 있었냐면요. 요나 시대에 회개했던 니느웨가요. 100년이란 기간 동안에 회개를 버리고 다시 원래처럼 잔인한 제국이기로 돌아섰다. 그게 100년 사이에 니느웨에 벌어진 일이었다라는 겁니다. In the meantime, Nineveh had abandoned its repentance and returned to the way of the cruel empire. 즉 그렇게 옛날처럼 회개하기 전에 잔인했던 모습으로 되돌아간 그 니느웨를 향해서 나훔 선지자는요. 요나 뒤에 100년 뒤에 있었던 나훔 선지자는요. 놀랍게도 오늘 본문을 또 똑같이 인용해서 말씀하는데 그런데 이번에는요. 그 인용한 구절의 딱 절반 부분만 인용한다라는 겁니다. And to that Nineveh, Nahum astonishingly quotes today's text again, but this time it is the other half. 자, 보세요. 나훔서 1장 3절입니다. 주께서는 분노하기를 더디하시고 권능이 크시며 똑같죠? 그 다음에 사악한 자를 결코 사면하지 아니하시고 오늘 34장 7절에 해당하는 34장 7절의 후반부에 해당하는 내용을 나훔 선지자는 그것을 추가로 인용하면서 말씀하고 있습니다. Nahum 1 verse 3, The Lord is slow to anger, a great in power, and will not all acquit the wicked. 자, 여러분 구별이 가시나요? 요엘과 요나는요. 오늘 출애굽기 본문에 나오는 하나님의 이름에 관한 은혜로운 부분, 이 앞 은혜로우시고 긍휼이 많으시며 요 부분만 인용해서 선포를 했어요. Did you hear it? Joel and Jonah quoted the front half of God's name from our Exodus text, gracious and merciful. 근데 나훔은요. 같은 하나님의 이름과 성품의 뒤쪽 절반 결코 사면하지 아니하시고 36장 7절의 후반부 여기만 인용해서 선포를 하고 있다라는 거죠. Nahum quotes the back half of the same name, will not at all acquit the wicked. 자, 보세요. 같은 하나님, 같은 이름, 그다음에 같은 도시 니느웨에 선포한 내용들이죠. The same God, the same name, even the same city, Nineveh. 자, 그런데요. 결과는 사뭇 정반대였습니다. 하나님께 돌이켰을 때 니느웨, 그 니느웨는요. 은혜로우시고 긍휼과 오래 참으시는 그 하나님을 만날 수 있었고요. 반대로 하나님을 버리고 회개했던 마음을 버리고 원래의 완악함으로 갔던 그 니느웨, 두 번째 니느웨는요. 바로 하나님이 오늘 경고하셨던 사면하지 아니하시는 하나님, 무서운 하나님을 직면할 수밖에 없었다라는 겁니다. The Nineveh that turned to God met the front face of this name. The Nineveh turned it back, and God met the back face of the same name. 자, 이제 우리가 궁금했던 것에 답을 얻을 수 있지요. Beloved, now the riddle is solved. 자, 용서의 허용과 용서의 거절 이것을 나누는 기준은요. 죄가 많고 적고 여러분 그게 아니다라는 것이죠. The line between forgiveness granted and forgiveness refused is not the size of the sin. 여러분 보세요. 니느웨는요. 죄의 크기로 치면요. 첫 번째든 두 번째든 용서받을 수 없을 정도로 여러분 니느웨가 얼마나 잔인한지 아시죠? 사람 피부 껍질 벗기고 눈 빼고 이 혀에다가 고리 끌어서 가는 사람들이잖아요. 손발 자르고 정말로 잔인한 사람들이에요. 그 사람들은요. 어떤 방식으로도 용서받을 수 없는 사람들이었습니다. 그런 죄를 지은 사람들이죠. By any measure of size, Nineveh's sin was beyond forgiving. 자, 그러나 한 번은 용서받고 한 번은 용서받지 못했어요. 왜 그렇죠? 바로 돌이킴의 차이 때문에 그렇습니다. The line is one thing only, turning. 자, 그래서 용서는요. 돌이키는 죄인에게 임했고 그 다음에 결코 깨끗하게 하지 않으시겠다라는 은혜의 거절은요. 바로 하나님의 마음, 하나님께로 돌아오기를 거절한 사람들에게 임했다라는 그 사실을 보여주고 있죠. Forgiveness comes to the sinner who turns, by no means clearing the guilty falls to the one who refuses grace to the very end. 여러분 그렇습니다. 여러분 저와 여러분 짓는 죄 있죠? 죄의 크고 작고의 문제가 아닙니다. 우리가 죄의 크고 작고 나는 크게 지으면 용서 못 받을 거고 작은 죄는 하나님 잘 용서해 주실 것 같고 이런 우리가 그런 생각에 착각에 빠지기 쉬운데요. 그래서 내가 어떤 죄는 나중에 회개해야 되겠다라고 미룰 수 있는데요. 사실 여러분 그렇게 미루는 분이 계시다면요. 오늘 잘 한번 생각해 보셔야 됩니다. Is there anyone here today who keeps putting it off, saying, I will repent later? 자, 그래서 지금 이 죄를 조금만 더 갖고 있다가 언젠가 이게 정리하고 되돌아가겠다 이렇게 계획하고 계시다면요. 오늘 잘 한번 생각해 보셔야 됩니다. Planning to enjoy this sin just a little longer and then someday clean things up and come back. 자, 보세요. 꼭 명심하세요. 오늘 니느웨는요. 두 종류의 니느웨가 있었다라는 것이죠. Remember Nineveh, in our story today there were two Ninevehs. 자, 똑같이 사악한 죄를 졌던 니느웨인데요. 첫 번째 니느웨는요. 그냥 요나의 말씀에 그대로 아멘으로 받아들여서 돌이켜서
은혜의 하나님을 만날 수 있었고요. 두 번째 니느웨는요, 하나님께 돌이키는 것을 포기했기 때문에 바로 하나님께 용서받지 못하는 그런 엄하시고 무서운 하나님을 만날 수밖에 없었다라는 것이죠. The first Nineveh turned and met the face of grace. The second Nineveh knew the grace the first had received and still would not turn. 여러분 보세요. 그래서 앞에서 회개했다고요. 그 회개가 다음에까지 유효한 게 아니다. 즉 회개라는 것은요, 우리 통장에 있는 돈처럼 이월되는 게 아닙니다. Repentance does not carry over like a blank balance. 그래서요, 내가 아침에 오늘 어제 회개했다고 회개하는 것을 멈추고 오늘 내일 그것을요 또 모레로 그것을 미루고 그것을요 이렇게 멀리해서는 안 된다라는 것이죠. Therefore, we must not put off repentance. 왜냐하면요, 우리가 회개할 때마다 주님은 언제든지 항상 우리를 받아주실 준비가 되어 있고 항상 우리를 받아주시는 분이기 때문에 우리는요 두 번째 니느웨 같은 실수를 하시면 안 된다라는 것이죠. For whenever we repent, the Lord receives us every single time. 자, 그렇다면 왜 하나님이 우리가 회개할 때 그것을 받아주십니까? 회개가 공로가 되기 때문입니까? 아니지요. Does that make repentance a merit we present to God? No. 자, 아니죠. 회개는요, 우리가 하나님께로 나아갈 수 있는 그것을 만들어내는 문이 아니라 하나님이 먼저 열어두신 용서의 문이고 그 문으로 들어가는 게 회개이기 때문에 그렇지 우리 편에 어떤 공로가 있어서 하나님이 회개했다고 받아주시는 것이 아니다라는 겁니다. For repentance is not a door we build. It is walking through the door of forgiveness that God's opened first. 그래서 에스겔서 18장 23절에 가서 보시면요, 하나님께서 회개를 어떤 마음으로 우리의 회개를 어떤 마음으로 기다리고 계시는가라는 것을 자세히 확인할 수가 있습니다. So listen to the heart of which God awaits for our repentance. 에스겔서 18장 23절인데요. 주 하나님이 말하노라 사악한 자가 죽는 것을 내가 조금이라도 기뻐하겠느냐 그가 자기 길들에서 돌이켜서 사는 것을 기뻐하지 아니하겠느냐. Ezekiel 18 verse 23. Have I any pleasure at all the wicked should die, said the Lord God, and not that he should return from his ways and live? 여러분 잘 보시기 바랍니다. 용서의 문, 돌이킬 수 있는 문을 만들어 주신 분도 주님이시고 그 다음에 그 문으로 들어갔을 때 용서해 주시는 분도 주님이시죠. 우리 편에 내 편에 어떤 공로가 있어서 하나님께서 우리를 용서해 주시고 받아주시는 것이 절대로 아니다라는 것이죠. The one who made the door of forgiveness return and enter. The one who keeps it open and the one who stands waiting before it is our God. 자, 우리가 회개할 때 한 것은요 단 하나밖에 없어요. 하나님이 다 열어놓으시고요. 우리 탕자의 아버지 한번 생각해 보세요. 아버지는 이미 일찌감치 열어놨죠. 그 문으로 탕자가 되돌아간 것뿐에 그거밖에 없습니다. 마찬가지로요, 우리가 회개했을 때 우리가 한 일은요, 하나님이 이미 열어놓으시고 마련해주신 그 길로 되돌아간 거 그거밖에 없다라는 것이죠. All we do is walk through the open door. 자, 그렇다면 왜 하필 용서와 경고의 말씀을요 이 시점에서 한꺼번에 지금 동시에 말씀하시는 것일까요? Then why did God speak in this word of forgiveness and warning at this particular moment? 자, 여러분 이 생각을 한번 해보시기 바랍니다. 지금 이 말씀을 성경에서 최초로 듣고 있는 사람들이 누구입니까? 1차 수신자가 누구이죠? Think about it. Who were the first people to hear these words? 자, 금송아지 사건 이후에 용서받은 바로 그 이스라엘 백성이 처음으로 이거 듣고 있는 거죠. A people freshly forgiven for the sin of the golden calf. 자, 근데 우리가 이런 게 있습니다. 용서받은 사람이 가장 쉽게 빠져드는 함정과 유혹이 하나 있어요. What is the most dangerous temptation for someone who just been forgiven? 저와 여러분이 쉽게 빠질 수 있는 함정과 유혹인데요. 뭐 하나님께서 어차피 용서해 주셨으니까 또 용서해 주시겠지라고 하면서 습관적인 죄를 살짝 가볍게 여기는 거. 우리 쉽게 빠져들 수 있는 함정이죠. The thought, he will forgive me again anyway. 그래서 보세요, 여러분. 엄청난 큰 죄를 졌는데 하나님께서요 모세의 중보를 통해서 이스라엘 백성을 용서해 주신 거예요. 그러니까 이스라엘 백성이 용서받았으니까 또 져도 될까라는 그런 함정과 우려에 빠질 수 있기 때문에 하나님께서 그 유혹을 막아주는 울타리로 하나님께서는 오늘 또 경고의 말씀을 동시에 말씀하고 계시다라는 것이죠. So this is the warning in verse 7 is the fence that blocks that temptation. 즉 용서를요 무슨 뭐 반복적으로 사용할 수 있는 이용권처럼 우리가 여길 수 있기 때문에 그 사람이 이미 돌이킨 자가 아니라 이용하는 자가 될 수 있기 때문에 그것을 막아주시기 위해서 용서와 함께 반드시 명백한 경고의 말씀을 또 해주시는 것이다라는 거죠.
For the moment we treat forgiveness like a season pass. We are no longer one who turns but one who exploits. 그래서 여러분 우리가 용서의 목적이 무엇인가를 정확히 알아야 여러분 이 용서를요 용서받는 일을 남용하는 일을 피할 수가 있습니다. 시편 기자가 그걸 정확히 이렇게 짚었죠. That is why the psalmist pinpoints the purpose of forgiveness like this. 자, 그래서 시편 130편 4절에 이렇게 말씀하지 않습니까? 그러나 용서하심이 주께 있사오니 맞죠? 이는 그들이 주를 경외하게 하려 함이니이다. Psalm 130 verse 4 But there is forgiveness with thee that thou mayest be feared. 여러분 이거 잘 들으셔야 됩니다. 하나님이 용서해 주시는 건요. 오늘도 용서, 내일도 용서, 모레도 용서니까 항상 내가 죄져도 오케이 이게 아니라요. 용서 받으면요 경외, 두려움을 가져야 된다. 이게 용서의 목적이다라는 겁니다. The purpose of forgiveness is not license but a holy fear. 그래서 여러분 진짜로 참으로 참된 용서가 무엇인지 아는 사람은요. 죄를 가볍게 보고 또 습관적으로 반복적으로 똑같은 죄를 짓는 것이 아니라 그 용서해 주신 분을 감사하면서 경외감을 갖는 것. 이게 참된 용서를 경험한 사람들이 저절로 자연스럽게 갖는 마음의 자세다라는 것이죠. The truly forgiven person does not find sin lighter. He comes to fear in the midst of gratitude, the one who forgave him. 지금까지 우리는요 하나님께서 우리의 죄를 용서하시지만 그와 동시에 회개하지 않으면 결코 우리의 죄를 묵과하시지 않으신다라는 사실, 모순되는 것 같지만 주님 안에서 조화를 이루는 이 두 가지 사실을 살펴보았는데요. So far we have seen that God forgives our sins, yet if we do not repent, He never overlooks them. 근데 이게 7절이 참 묘합니다. 서로 반대되는 것을요 7절 전반부에 얘기하고요. 그 다음에 7절 후반부에 가면요 또 우리를 어렵게 만드는 구절이 하나 또 따라 붙어요. But there still remains our text one phrase, the one that makes us most uncomfortable. 예, 바로 이 구절이죠. 아버지들의 불법을 그 자녀들에게 벌하여 3대와 4대까지 이르게 하리라. 또 이런 말씀이 따라 붙지 않습니까? Visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and to the fourth generation. 자 보세요. 아버지의 죄를 자녀에게 물으신다. 이거요 어떻게 보면요 연좌제 같이 들리지 않습니까? Charging the father's sins to the children is not the guilt by association. 자 그렇다면 하나님께서 왜 이 시점에서 3, 4대까지 벌하신다 연좌제처럼 들리는 이 말씀을 왜 여기서 하시는 것일까요? Then what does it mean that he visit iniquity unto the third and fourth generation? 자 만약에 이것이 연좌제처럼 느껴지면요 우리는요 다음과 같은 질문을 하나님한테 드리면서 어떤 면에서 따질 수밖에 없는데요. Standing before these words, we cannot help but ask this question. 하나님, 죄 없는 자녀가 아버지 때문에 벌을 받는다면 그것이 어떻게 공의로운 일이 될 수 있습니까? 아버지가 죄진 거 자녀는 안 졌는데 그 죄에 대해서 자녀까지 그 죄를 물으시면 그게 어떻게 공의가 될 수 있습니까? 여러분 우리가 이렇게 사실 따질 수 있는 거 아닙니까? If innocent children are punished before of their fathers, how is that justice? 자, 그런데 성경은요, 우리가 이런 질문에 대해서 직접적으로 그리고 아주 단호하게 다음과 같이 대답을 해주고 있는데요. It's a good question, and Scripture itself answers it directly and decisively. 첫째, 지금 이 말씀은 연좌제에 따른 형벌을 말씀하시는 것이 절대로 아니다라는 거죠. First, this is not a collective punishment. 왜냐하면요, 하나님께서는요 이미 이스라엘 백성에 주신 다음과 같은 재판 원칙이 나와 있기 때문에 이 말씀을 신명기 24장 16절 말씀을 보면 하나님은 연좌제를 원하시는 것이 아니다라는 것을 명백하게 밝히고 계십니다. Look at the principle of justice God gave to Israel. 24장 16절입니다. 아버지는 그 자식들로 인하여 죽지 아니할 것이요. 보세요. 아버지는 그 자식들로 인하여, 그러니까 자식이 잘못하면 아버지가 죽는 일이 없다. 또 반대로 자식들은 자기 아버지로 인하여 죽지 아니할 것이니 그다음에 아버지가 잘못했다고 자기 자식들이 죽는 일 없다. 오직 각 사람은 자기 죄로 인하여 죽을 것이니라. 그러니까 아들이 죽으면 아들 잘못 때문에 죽는 거고 아버지가 죽으면 아버지 잘못 때문에 죽는 거지. 아들 잘못으로 아버지가 죽고 아버지 잘못으로 아들이 죽는 일은 그런 불의한 일은 없다. 재판에 이런 일은 없다. 이렇게 말씀하시죠. Deuteronomy 24 verse 16, The father shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Everyone shall be put to death for his own sin. 그래서요 연좌제를 금하시는 분이 바로 하나님 자신이다라는 것을 명백하게 보여주고 있습니다. The one who forbade guilt by association is God himself. 자 그랬는데 이제 나중에 이 뒤에 이스라엘의 예언자 시대에 이스라엘 백성이 막 심판받고 어려운 일이 있지 않았습니까? 그래서 예스겔 시대에 이 문제가 정면으로 이게 수면으로 올라와서 이 문제에 대해서 예스겔이 한 말씀이 있습니다. 그 이스라엘 백성에게 한 이야기가 있는데요. In Ezekiel's day, this very issue was confronted head on.
당시 백성들 사이에 유행했던 속담이 에스겔서 18장 2절에 다음과 같이 나오고 있는데요. There was a proverb going around among the people at that time. 자, 아버지들이 신포도를 먹었으니 그 자녀들의 이가 시다. 이런 속담이 있었다는 거예요. 이스라엘 백성들 사이에. Ezekiel 18 verse 2, the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge. 자, 여러분 보세요. 이스라엘 백성이 바벨론 포로를 기준으로요. 그전에는 괜찮았어요. 그런데 포로 생활 이후에는 엄청 고생을 많이 했죠. 그래서 그들이 포로 시대 이후에 야, 우리가 고생하는 건 누구 탓? 우리 조상 탓이다. 이런 말이 속담으로 막 퍼져 있었다라는 겁니다. It was a proverb that said our hardship is our ancestors' fault. 즉 자기 죄는 하나도 없다는 듯이 모든 것을 아버지 세대에 떠넘기는 그 시대의 태도에 대해서 에스겔서가 18장 2절에 그런 것을 속담의 형태로 인용해서 말씀을 하고 있는 거죠. A saying that shifted everything onto the father's generation as though they themselves had no sin at all. 그래서 연제대를 지지하지 않으시는 하나님은요, 이 속담을 다시는 쓰지 말라고 금하시고 다음과 같이 선언하고 계십니다. 18장 20절이 되겠는데요. 에스겔서. God forbade them ever to use the proverb again and declared in Ezekiel 18 verse 20. 자, 죄를 짓는 혼, 그 혼은 죽으리라. 아들이 아버지의 불법을 담당하지 아니하고 아버지가 아들의 불법을 담당하지도 아니하리라. 각 사람의 책임에 따라 그 벌을 받는 거지 아버지나 아들이 엇갈려서 죄를 담당하는 것이 아니다. 그러니까 그런 말 하지 말라라고 못 받고 계시죠. The soul that sinneth it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. 즉 하나님께서는요, 죄 없는 자녀를 아버지의 죄로 벌하시는 분이 아니다라는 것을 명백하게 선언하고 계시죠. Is it not clear? God is not one who punishes innocent children for their father's sins. 자, 그러면 하나님이 연좌제를 지지하지 않으신다면 그렇다면 오늘 본문에 나오는 3, 4대 이건 도대체 무슨 말이냐라는 것을 우리가 궁금증을 가질 수밖에 없는데요. Then second, what does the third and fourth generation in our text mean? 자, 이것에 대한 답을 얻을 수 있는 열쇠는요. 지금 오늘 이 출애굽기 34장 7절의 쌍둥이 구절인 10계명의 제2명의 둘째 계명에 이것에 대한 열쇠가 힌트가 여기 들어가 있다라는 거죠. The key lies in this verse 2, the second commandment. 예, 20장 5절이 되겠는데요. 나 곧 주 내 하나님은 질투하는 하나님이기 때문이니 나를 미워하는 자들에게는 아버지들의 불법을 자손들에게 벌하여 3, 4대까지 이르게 하고. Exodus 20 verse 5, For I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. 자, 여러분 차이점 발견하셨나요? 지금 출애굽기 20장 5절하고 34장 7절에서요. 똑같은 말씀이 두 개 양쪽에 사용되어 있는데 차이점이 하나 있습니다. 20장 5절에는요. 조건이 하나 붙어 있죠. 나를 미워하는 자들에게는 이 조건이 하나 붙어 있는 게 출애굽기 20장이 됩니다. Do you see the condition attached of them that hate me? That is the condition. 자, 바로요. 그래서요. 벌이 3, 4대까지 이르게 될 것이다 라는 이 말씀은요. 아버지의 길을 자녀가 계속해서 걸었었을 때, 즉 아버지의 잘못된 길을 자녀들이 계속해서 걸었었을 때 그때는 그것이 그 잘못에 대한 책임이 자손들에게도 그대로 내려간다. 바로 이것을 의미하고 있는 것이죠. The punishment reaches the third and fourth generation when the children keeps walking the father's road. 자, 그래서 에스겔에서 말씀하고 있는 것은요. 아버지에서 돌이킨 자녀들, 그 자손들에게는 죄가 3세대 가는 것이 없고 지금 출애굽기에서 말하는 것은요. 아버지의 잘못을 그대로 따라가는 자손들, 그 자손들에게는요. 벌이 3, 4대까지 내려간다. 이것을 말씀하고 있는 것입니다. What Ezekiel saw was a son who turned from his father's way. What Exodus see in his children walk straight on it. 즉, 이 말씀은요. 두 말씀은 서로 상충하고 충돌하는 모순이 아니라 진리의 양쪽 면을 보여주는 바로 동전의 양면과 같다라는 것이죠. The two passages are not a contradiction but two sides of one truth. 자, 그렇다면 왜 자녀들은요 아버지의 잘못된 길 그것을 왜 계속해서 따라서 걷느냐라는 것을 우리가 생각해 봐야 되는데요. But why do children end up walking their father's road? 여러분 이미 익히 잘 아시는 것처럼요 죄는 특징이 있습니다. 죄는 꼭 전염병과도 같습니다. 그런 특징이 있죠. Because sin is contagious. Sin is like infectious diseases. 자, 보세요. 자녀가 있어요. 아버지가 있고요. 그런데 자녀는요 아버지의 병을 가졌다라는 그 이유만으로
그것 때문에 벌 받는 것은 아니다라는 거죠. The children are not punished because the fathers carry the disease. 자, 아버지에게서 그 병이 옮아와서 이제 그 병이 자기 병이 되어서 발병하기 때문에 앓게 되는 거지, 아버지가 가지고 있는 그 병이 있다고 내가 자동적으로 벌을 받는 것은 꼭 아니다라는 거죠. 그게 나한테 넘어왔으니까 문제가 되는 거지, 아버지가 원래 병을 갖고 있다고 이게 나한테 넘어오지 않으면 상관이 없는 거다라는 겁니다. They caught it from their father and now it has become their own disease and they suffer it as their own. 자, 쉬운 예로요. 아버지가 화를 너무 많이 내요. 그럼요, 그거를 보고 자란 자녀는요, 자기도 모르게 화 잘 내는 사람이 되고요. 그렇죠. 화 잘 내는 아버지의 그 잘못이 그 아들에게 그대로 넘어온 겁니다. 그렇죠? 또 어머니가 거짓말을 잘해요. 그러면요, 그것을 어머니가 거짓말하는 모습을 보고 자란 딸은요, 자기도요 거짓말을 아무렇게나 쉽게, 그리고 아무렇지도 않게 여기고 쉽게 하는 것이기 때문에, 그래서요 아버지의 분노의 죄가 아들한테도 넘어오는 것이고, 또 어머니의 그 거짓말의 죄가 또 자녀한테, 딸에게도 넘어오는 것이고, 이게 바로 3, 4대까지 이르는 불법을 의미하고 있는 것입니다. To take a simple example, a son who grows up watching his father's rage becomes without knowing it a man of rage. A daughter who grows up hearing her mother's lies come to think of nothing of lying. That is iniquity reaching to the third and fourth generation. 그런데 여러분, 이 죄의 결과는요 한 세대도 멈추는 게 아니에요. 이거는요 강물처럼 계속해서 밑으로 내려가라는 성격을 가지고 있어요. And the consequences of sin never stop. They always flow downstream like a river. 자, 보세요. 조금 더 심해져서, 그래서 부모가 화를 너무 내서 폭력을 휘둘러서, 그래서 부모가 감옥에 가게 됐다라고 하면요, 그 자녀는요 범죄자 전과자 집안이다라는 그늘 속에서 자랄 수밖에 없는 것이죠. When a parent goes to prison, the child cannot help growing up under the shadow of a criminal household. 또 부모가 어떤 중독, 알코올 중독 같은 그런 것에 중독에 빠지면요, 그 모습이 자녀에게도 그대로 영향을 끼치죠. 그렇죠? 밑으로 계속 가죠. When a parent falls into addiction, that sight leaves its mark on the children as well. 성경에도 이 사실이 명백하게 나타나는데, 바로 여러분 다윗의 집안 한번 생각해 보세요. There is an example within the Bible, David. 자, 우리 아시는 것처럼 다윗은요 밧세바 사건을 성경에서 하나님도 인정하실 만큼 철저히 회개했고, 하나님께서는요 시편 말씀과 나단 선지자의 말씀을 통해서 그를 명백하게 분명하게 용서해 주셨잖아요. 그렇죠? 맞죠, 여러분? David thoroughly repented of the matter of Bathsheba and God forgave him. 그런데 여러분, 그 죄의 파장이 어떻게 됐습니까? 다윗의 집을 타고 다음 세대, 그 밑에서까지 계속해서 밑으로 흘러갔다는 겁니다. But the shockwave of that sin ran down through David's house. 자, 보세요. 밧세바를 통해서 낳았던 아이가 죽었죠. 그 집안에 칼이 일어나서 끊기질 않게 되었죠. 그 다음에 아들 압살롬이 아버지를 죽이고 왕이 되겠다고 반란을 일으켰죠. 그 집안에 나단 선지가 얘기한 대로 칼이 끊어지질 않게 된 겁니다. The baby died, the sword entered his household, and the son rebelled against his father. 심지어는요, 나중에는요, 보세요. 다윗이요, 자신이 우리아의 아내를 범했던 것처럼 이번에는요, 다윗 자신의 아들이 자신의 첩들을요 백주에, 또 궁전 꼭대기에서 거기서 그것을 범하는 모습을 온 이스라엘이 볼 수 있도록, 그렇게 죄가 다윗의 집안에 계속해서 철철철 흘렀다는 겁니다. Later, as just he had violated Uriah's wife, his own son violated his own concubines. 여러분, 그래서 우리는 명심하셔야 됩니다. 하나님의 용서도 확실하고 분명한 진짜지만요, 그 죄로 인해서 만들어낸 죄의 강물 역시 그 강물들이 만들어내는 결과도요 사라지는 것이 아니라 진짜다라는 거죠. The forgiveness was real, but so were the consequences of the flowing river of sin left behind. 자, 그런데 오늘 말씀에 복음이 숨어 있습니다. 여러분, 오늘 그 흘러내리는 그 흐름에 두 개의 숫자를 한번 비교해 보시기 바랍니다. But right here the gospel is hidden. 자, 벌은 어디까지 이릅니까? 3, 4대까지만 이른다 이렇게 말씀하시죠. How far does the punishment reach? To the third and the fourth generation. 자, 그러면 옛날 세대를 기준으로 하면요, 3세대는요 한 집안에 살고 있던 가족의 전체 범위입니다. 할아버지, 아버지, 자손, 이게 3대잖아요. 그죠? 그러니까 죄는 3세대, 요 3세대 정도에서 멈춘다라는 겁니다.
3 or 4 generations, the range of family living under the roof in those days. 하나님이 여기서 은혜를 베풀어 주신 것이죠. 죄의 영향에조차도 그 영향조차도 하나님께서 한계선을 딱 그으셔서 3세대 정도에서 끝나게 해주겠다. 하나님이 더 이상은 그 강물이 흐르지 않게 막아주시겠다라고 약속하시는 겁니다. Even on the reach of sin, God drew a boundary line. 그런데 반대로 궁율, 하나님의 궁율은 어디까지 흐른다라고 6절이 말씀하고 있나요? By contrast, how far does mercy reach? 또 나를 출애굽기 20장 6절입니다. 나를 사랑하고 내 명령들을 지키는 자들의 수천대에게는 궁율을 베푸느니라. 궁율은요 수천대입니다. Exodus 20 verse 6, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. 자 보세요. 하나님은요 심판과 은혜를 다루는 산수가 달라요. 셈법이 다른 거예요. 심판은 몇 대요? 3, 4대. 은혜와 궁율은요 수천대. 하나님이 이렇게 다르게 계산해 주신다는 겁니다. 3 or 4 generations versus thousands. God counts arithmetic of judgment and arithmetic of grace in different units. 예, 죄의 강물은요, 그 죄에 따른 결과물에 대한 저주는요, 몇 대를 흐르다가 사라지지만, 막아주시지만, 궁율의 강물은요, 수천 대를 흐르게 해주신다. 여러분, 그래서요, 우리 조상들, 우리 부모님, 할아버지가 잘못한 게 있어도요, 우리가 망하지 않고 계속해서 우리가 살 수 있는 이유가 바로 뭐냐면요, 하나님의 이런 원리 때문에 그렇습니다. The river of sins runs dry after a few generations, but the river of mercy flows on for thousands. 자, 그래서 여러분 오늘 본문 말씀은요, 이게 저주를 말씀하시는 것이 아니라 우리에게 은혜의 복음에 대한 하나님의 놀라운 선포다라는 것이죠. Therefore, beloved, this text is not a declaration of curse, but a declaration of liberation. 자, 여러분 제가 그래서요 목회자로서 여러분 상담을 하면요, 이게 쭉 말씀을 하시면 어려움을 말씀하시면 항상 가정이 나오고요, 가정이 나오면요 자신의 어린 시절이 나오고요, 자신의 부모님 얘기가 나와요. 또 부모님 얘기가 나오면요 또 할머니 할아버지까지 나와요. 근데 그 위에 징조고조는 얘기를 못해요. 왜 그런지 아세요? 모르니까. 징조고조는 내가 겪어보지 않으니까. 근데 보통은 할아버지까지 겪잖아요. 그래서요 이게 부모님의 내력, 이게요 나의 운명의 끝이 아니다라는 겁니다. 그걸 하나님이 오늘 가르쳐 주시는 거예요. Your father's history is not your destiny. 그래서 저는요 오늘 성도분들께 각각 두 가지로 나누어서 이렇게 말씀을 드리고 싶은데요. Here, I want to speak to groups among you in each turn. 자, 그래서 먼저 부모님이 되신 분들 아니면 할머니, 할아버지가 되신 분들에게 드리는 말씀입니다. First of word to those of you who are parents. 자, 내 자녀나 자손이 보고 배울까봐 가슴이 뜨끔한 나의 습관적인 죄 있으시죠? 그런 죄 있으시다면요, 오늘 당장 끊으셔야 됩니다. That habit of yours that stings your conscience because your children might see it and learn it. Cut off that one habit today. 자, 보세요. 내 행동은요, 나한테서 끝나는 게 아니에요. 내가 책임지는 거로 끝나는 게 아닙니다. 그걸 보고 자라는 내 자녀, 또 그 영향을 받은 내 자손들. 그래서요, 내가 자녀에게 물려주는 것이 선한, 수천 대에 이르는 선한 행실의 강물이 될 수도 있고요, 그 다음에 3, 4대까지 고난받아야 되는 죄의 강물이 될 수도 있다라는 것이죠. 그래서 여러분, 우리의 언행, 특히 자녀와 자손이 있는 분들은요, 정말로 우리 조심하셔야 됩니다. For what I hand down to my children may be a river of good conduct or a river of sin. 그것이요, 우리 자손들이 3, 4대, 최소한 내가 죄를 멈추면요 3, 4대 보호해 주는 거잖아요. 그리고 반대로 수천 대의 축복의 길을 열어주는 그런 시작점이 되기 때문에 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 나 하나 잘못했다고 나로 끝나는 게 아니라 내 밑으로 계속해서 영향을 미친다, 이것까지 명심을 하셔야 된다는 겁니다. 저와 여러분은요. That is how we guard our descendants 3 or 4 generations and how instead we open blessing to thousands. 자, 다음으로 어두운 가정사 아래에서 자라신 분들이 있으시다면 그분들에게 또 이렇게 말씀드리고 싶습니다. Next, a word to those of you who grew up under the dark family history. 상대적으로 어려운 환경에서 태어나서 자라신 분들 있죠? 자, 그런데요, 그건 여러분의 선택은 아니었지 않습니까? A parent's addiction, a parent's violence, a parent's absence, being born into all that was not your choice. 자, 내가 원하지 않지만 알코올 중독 부모님 밑에서 태어날 수 있고, 내가 바라지 않았지만요 성격이 너무 강하신 부모님 밑에서 태어나서 자랄 수 있어요. 그렇죠? 그래서 내가 그런 부모님 밑에서 어려운 삶을 살았지만, 자 보세요, 그런 환경에서 흘러나오는 죄된 강물들, 잘못된 강물을요 다음 세대로 흘려보내지 않을 수 있는 것은요
오직 나의 선택에 달려 있습니다. But refusing to pass the river of sin down to the next generation, that can be your choice. 여러분 요셉이 훌륭한 게 뭔지 아세요? 그는요 개인적으로도 훌륭했지만요 그 아버지 야곱 때부터 아니 이삭 때부터 있었던 죄가 있죠. 바로 뭐예요? 편애에서 오는 형제들의 갈등. 이게 이삭 때부터 있었잖아요. 그 다음에 아버지 야곱도 그랬잖아요. 그래서 그걸로 인해서 형들이 자기를 시기하고 그 다음에 자기를 시기하고 미워했기 때문에 그래서 노예로 팔려가지 않았습니까? 근데 요셉이요 마지막에 해결한 게 뭡니까? 형들의 시기심, 편애 이거를 싹 해결하면서 이스라엘 백성의 3대에 흘러나왔던 편애에서 오는 시기와 갈등의 문제를요 싹 해결하고 바로 수천 대 이르는 하나님의 축복의 길을 연 사람이 바로 요셉이었다라는 것이죠. 그래서 여러분 똑같습니다. 우리가요 우리 부모님 할아버지로부터 왔던 잘못된 죄된 습관을요 끊을 수 있는 것은요 나밖에 없습니다. 이건 누가 대신 끊어주는 것도 아니에요. 내가 끊으면요 3세대 내려왔던 것이 멈추는 거고요. 또 내가 끊고 하나님 앞에서 좋은 모습의 신앙 모습을 계속 살아가고 기도하면요 우리 자손들이요 수천 대의 하나님의 공유를 받는 새로운 길이 열린다라는 것입니다. You can be the first person to dam the river of sin that has flowed down through your family and to open a channel of blessing of mercy God has promised to thousands of generations. 성경 안에요 요셉 말고도 그거를 대표적으로 굉장히 잘 보여주는 왕이 한 명 있습니다. 바로 요시야 왕인데 여러분 아실 거예요. There is such a person in the Bible, Josiah. 자, 그 요시야의 할아버지가 므낫세인데 이게 유다 역사상 가장 사악한 왕 가운데 한 명이었어요. His grandfather Manasseh was the worst wicked king in the history of Judah. 왜 그러냐면요. 50년 동안 우상을 세워놓고 예루살렘은요 무제한 피로 막 폭력으로 채웠던 우상 숭배에 잔인했던 독재자 같은 왕이 이 요시야 왕의 할아버지인 므낫세였다라는 겁니다. For 55 years he set up idols and filled Jerusalem with innocent blood. 그런데 그의 바로 위에 아버지 아몬은요 자기의 할아버지 즉 아몬의 아버지인 므낫세의 길을 그대로 따라했던 겁니다. His father's Amon walked exactly in his father's way. 그래서 요시야가 왕이 됐었을 땐요 왕자만 아버지 할아버지로부터 물려받은 것이 아니라 이미 두 번째 2세대에 걸쳐서 흘러내려오고 있는 우상의 강물도 그게 그대로 이어받은 거예요. 이거 태어나니까 왕자인데 그게 좋은 거가 아니라 이미 할아버지 아버지 때부터 하나님 여호와 하나님을 배신하고 우상 숭배를 앞장서서 왕이 하고 있었던 거예요. 얼마나 영적으로 불행합니까? What Josiah inherited was not only a throne, it was a river of idolatry and flowed down through 2 generations. 그런데 성경은요 그 아이를요 이 요시야에 대해서 이런 기록을 합니다. 8살에 왕이 됐어요. 그런데 18살에 하나님을 그가 찾기 시작했다. 이런 얘기를 합니다. Yet scripture records of this boy that became king at 8 years old, and at 16 he began to seek God. 그 다음에 열왕기하 22장 2절에 가서 보면요 지금 요시야에 대해서 성경이 하나님이 이런 평가를 내리세요. 그가 주의 눈앞에서 올바른 것을 행하고 오른쪽으로나 왼쪽으로나 치우치지 아니하였더라. 할아버지 아버지하고는요 정반대의 평가를 받는 거예요. In 2 Kings 22 verse 2, and this is the verdict upon him, and he did that which was right in the sight of the Lord, and turned not aside to the right hand or to the left. 여러분 보세요. 요시야는요 영적으로 본받을 아버지 할아버지가 없었어요. 그런데도요 그는요 할아버지 아버지의 길을 따라 걷지 아니하였다라는 것이죠. Beloved, Josiah had no father worth imitating, and yet he did not turn aside. 왜 그렇죠? 할아버지와 아버지의 내력이 자신의 운명이 아니었기 때문에 그렇습니다. 어떤 분들은 비관해요. 이거 우리 집안의 운명이야. 우리 집안의 저주야. 그래서 나는 이걸 벗어날 수 없어. 이렇게 낙담하고 좌절하고 쉽게 포기하는데 그렇지 않다는 겁니다. 요시야 왕은 포기 안 했고요. 요셉도 포기 안 했어요. 그래서 저와 여러분이 아무리 어려운 상황과 환경에 놓여 있다 하더라도 할아버지 아버지 때문에 여러분 거기서 벗어나실 수 있습니다. Because his father's history was not his destiny. 여러분 오늘 우리는요 하나님의 일하시는 두 가지 손을 살펴보았죠 우리가. Beloved, today we have seen the two hands of God. 하나님의 한쪽 손에는요 용서가 있었고 다른 한 손에는 공의가 있었다라는 것을 비유적으로 우리가 살펴보았습니다. In one hand was forgiveness, in the other hand was justice. 근데 우리 사람은요 이 두 가지를요 한꺼번에 붙들 수 없다라는 것이죠. But man can never hold these two hands together. 왜 그렇죠? 용서하면 공의가 약화되고 공의를 세우면 또 용서가 사라지기 때문에 그렇죠.
For if we forgive, justice collapses, and if we uphold justice, forgiveness disappears. 그러나 하나님은요, 두 가지를요, 놓치지 않고 다 한꺼번에 가지고 계시다, 잡고 계시다라는 것을 말씀하고 계십니다. God, however, let go of neither hand. 그렇다면 하나님께서 이 일이 어떻게 가능했을까요? 이게 그 일이 가능했을까요? 바로 그 정답은요, 십자가에서 우리가 그 정답을 찾을 수 있죠. How was that possible? The answer is the cross. 자, 하나님은요, 죄를 결코 묵과하지 않으시고 죄에 대해서 반드시 심판하십니다. 여러분 아멘이죠? 맞죠? 예. God never looks sin. Sin he most surely judge. 자, 그런데 그 심판을요, 죄인인 우리에게 쏟아붓지 않으시고 십자가에서 자신의 아들이시고 바로 우리를 위한 어린 양이 되신 바로 예수 그리스도 그분께 쏟아 부으셨다라는 겁니다. But he did not pour the judgment out upon the sinner. He poured it out upon the Lamb of God who stood in the sinner's place, Jesus Christ. 그래서 이사야가 700년 전에 예언한 그대로 되었는데요. 그가 많은 사람의 죄를 담당하였은즉, 여기 담당하였은즉 이게 나오죠. 이게 바로 오늘 담당하다라는 이 말이요. 오늘 우리 출애굽기 34장 7절에 나오는 나사, 바로 그 동일한 단어입니다. Just as Isaiah 53 verse 12 prophesied 700 years beforehand, he bare the sin of many. Bear, that is the very verb of verse 7 in our text, nasa. 그래서 십자가에서는요, 하나님의 공의가 조금도 양보되지 않았고 동시에 하나님의 사랑이 조금도 포기되지 않은 상태에서 용서받을 수 없는 우리가 용서받았고요. 그렇죠? 정의를 내려놓으실 수 없는 하나님의 정의가 오히려 굳세게 굳건하게 세워졌다라는 것이죠. So at the cross, justice yielded not 1 inch. At the same time, love gave up not 1 inch. 그래서 우리는요, 용서하시는데 어떻게 결코 깨끗하게 하지 않으신다라는 그 질문에 대한 답을요, 우리는 십자가에서 드디어 확실하게 얻을 수 있게 된 것이죠. Do you remember the question we posed at the beginning? If he forgives, how he by no means clear the guilty. Now we know the answer. 하나님께서는요, 죄를 깨끗한 것처럼 그냥 눈 감아 주시는 것이 아니라 죄를 끝까지 분명히 심판하시죠. God did not wink at the sin as though it were clean. He judged sin to the very end. 그 심판을요, 우리 대신 예수님께 담당시키셨기 때문에 하나님의 심판은 공의롭고 하나님의 사랑은 퇴색하지 않는다라는 겁니다. Only he laid the judgment upon Christ in our place. 그래서 용서는요, 여러분 절대로 우리가 받는 용서 그냥 하나님이 So this forgiveness, 화이트로 있죠. 이렇게 지우는 게 아니에요. 그걸 다 담당하게 어깨 짊어지게 하셨잖아요. 그래서 하나님의 용서는요, 값싼 게 절대로 아닌 겁니다. so this forgiveness is no cheap forgiveness. 즉 하나님의 아들의 생명의 값으로 치르신 너무나도 고귀하고 너무나도 값비싼 것이다라는 거죠. It is forgiveness paid with the life of the Son of God. 그래서 오늘 하나님께서는요, 우리에게 두 가지를 요청하시는데요. Therefore today God extends two invitations to us. 자, 역시 여기 뭐 그런 분이 계시다고는 생각지 않은데요. 아직도 예수 그리스도를 믿지 않고 회개하지 않으신 분이 있으시다라고 하면요, 지금 이미 하나님께서 앞에서 활짝 열어놓으신 그 용서의 문으로 들어가야 되고요. 구원받은 분들도 마찬가지입니다. 내 마음 안에 꽁꽁 숨겨놓은 죄가 있다면요, 역시 여러분 자백하고 회개하는 그 문으로 들어가셔서 한 번 더 십자가 앞으로 나가셔야 된다라는 거죠. To those who have not yet repented, he calls coming through the open doors of forgiveness. 또한 이미 용서받은 성도분들에게는요, 죄의 강물을 또다시 내 밑에 세대들한테, 자손들한테, 아들들한테, 딸들한테 흘려보내는 사람이 되는 것이 아니라 반대로 긍휼의 강을요, 수천 대까지 흘려보내는 그런 사람이 되도록 하나님은 우리를 원하시고 계시다라는 거죠. And to the saints already forgiven, he calls, be no longer those who pass the river of sin downstream, but those who open the river of mercy that flows to the thousands of generations. 여러분, 우리는 꼭 명심하셔야 됩니다. 우리의 지방과 가문은요, 우리에게서 끝나는 것, 영적으로 우리에게서 끝나고 멈추는 것이 아니다라는 것이죠. Dear beloved, your family line does not end with you. 여러분, 저와 여러분 한 사람의 회개가, 또 우리 한 사람의 순종이, 또 우리 한 사람의 하나님에 대한 경외가 하나님께서 약속하신 수천 대의 은혜의 강을 우리 다음 세대에게 열어주는 물고, 그 물고 역할을 한다라는 겁니다. Your one act of repentance, one act of obedience, one act of holy fear can become the first channel to open the river of grace God has promised to thousands of generations. 그래서요, 저와 여러분은요, 오늘도 어제 그러셨다 하더라도 오늘도 십자가 앞으로 또 나가셔야 돼요. Therefore, come before the cross again today. 즉 우리의 죄를 어깨에 지시고 동에서 서에서 먼 것 같이 옮기시고
다시는 기억하시지 않으시는 하나님, 그 하나님을요 어제 붙드셨죠? 그럼 네. 오늘 또 붙드셔야 됩니다. Take of God who bears our sins upon his shoulders. He removes them as far as the east and the west, and who remembers them no more. 우리가 그렇게 한다면요 주님의 십자가에서 흘러나온 그 용서를 다시 한 번 더 우리가 체험하면서요 우리가 그분 안에서 우리 자손과 후손들에게 새로운 축복의 문을 열어주는 그런 물고의 역할을 우리가 할 수 있다라는 것이죠. In him we receive forgiveness. In him we become the first of a new family line. 우리는 지금까지 6번에 걸쳐서 우리 하나님께서 스스로 말씀하신 일종의 자기소개 이 내용들을 배웠죠. Over these 6 messages we have learned the introduction God gave himself in his own words. 뭡니까? 바로 긍휼이 많고 은혜로우며 오래 참고 선함과 진리가 풍성하시고 용서하시되 결코 간과하거나 묵과하지 않으신다라는 그 하나님, 이 하나님에 대해서 배웠죠. Merciful and gracious, long-suffering, abundant in goodness and in truth, forgiving, yet by no means clearing the guilty. This is our God. 여러분 이 하나님께서 스스로 자기 소개해 주신 오늘 이 말씀은요 단순히 외우라는 데서 멈추는 것이 아닙니다. 이 하나님의 이름을 붙잡고 하나님께 나가서 부르고 외치고 주장하라는 거예요. This name was not given to us for information to memorize. It was given to us to name, to call upon. 그래서 오늘 모세는요 이 하나님의 이름을 듣고 나서 엎드려서 그 다음에 뭐 했습니까? 이스라엘 백성을 위해서 간청했잖아요. 그렇죠? 뒤에 가시면요 신명기에 가면요 모세가요 오늘 말씀을 그대로 붙잡고 이스라엘 백성이 또 배신했을 때 이 말씀을 그대로 인용하면서 간청하는 장면이 또 나옵니다. And so Moses, when we heard all these names, made haste and bowed himself to the earth. 그래서 우리도요 어려운 일이 있다면요 다른 그 무엇보다도 오늘 배우셨던 이 하나님의 이름, 하나님의 성품을 붙들고 기도하셔야 됩니다. Then should not we do the same? 그래서 낙심하신 날에는요 긍휼이 많으신 하나님 도와주세요 이렇게 찾아야 된다는 거죠. On the day of discouragement, call the God of who is merciful. 오늘 오전에 썬데이 석굴에서 배우셨잖아요. 자격이 없다면요 내가 자격이 없다라고 느껴지는 날에는요 은혜로우신 하나님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 자격이 없습니다. 이렇게 외쳐야 된다는 겁니다. On the day you feel unworthy, call the God who is gracious. 똑같은 죄에 또 넘어진 날에는요 오래 참으시는 하나님을 불러야 되고요 형편이 힘든 날에는요 선함이 풍성하신 하나님을 외쳐야 되고요 약속이 의심되는 날에는요 진리가 풍성하신 하나님 그 이름을 붙들고 하나님 앞에서 엎드려 하나님의 은혜와 긍휼을 간청하셔야 합니다. On the day you fall into the same sin again, call the long-suffering God. On the day your life crumbles, call on the God abundant in goodness. And on the day his promise seems doubtful, call on the God abundant in 그리고 truth. 마지막으로요 죄의 짐이 힘들고 무거우신 날에는요 오늘 우리가 살펴봤던 것처럼 그 죄의 짐을 이미 짊어지고 가신 어린 양 예수 그리스도 그분의 이름을 부르시면 됩니다. And on the day the burden of sin lies heavy, call on the Lamb who carried that burden away. 그럼 우리 이 시간 우리 잠시 이렇게 기도하시면서 오늘 말씀에 따라서 우리 결단하는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. So now let us take a moment to pray and make our resolve before God. 주님 저는 오늘 저와 저의 죄를 이것을 들어서 어린 양의 어깨에 옮겨주신 주님의 역사하심 이것을 보았습니다. Lord, today I have seen your 2 hands which lifted my sin and laid it upon the shoulder of the Lamb. 사실 저는 용서를 묵과처럼 값싸게 여기며 회개를 미룰 때가 많았었습니다. I confess honestly, too often I treated forgiveness cheaply, as mere as overlooking and put off my repentance. 또는 이 죄만은 안 될 것이다 라고 내가 스스로 낙인 찍고 숨기고 감춘 그런 죄도 있었고 물려받은 이 어두운 습관을 운명처럼 할 수 없다라고 붙들고 그냥 살기도 했었습니다. There were sins I branded and hid, saying, "This one could never be forgiven," and dark inherited habits I clung to as though they were my fate. 그러나 주님은 저의 불법과 범법과 죄를 하나도 묵과하지 않으시고 그 전부를 어린 양 예수님께 담당시키심으로 저를 용서해 주셨습니다. But you, O Lord, overlooked not one of my iniquities, my transgression, and my sins. You forgave me by laying them all upon the Lamb of Christ. 그래서 주님 오늘 저는요 이 돌이키는 회개하는 자리에서 저의 그 죄된 강줄기를 끊고 수천 대에 이르는 긍휼의 강에 새로운
출발점이 되겠습니다. 여러분 이렇게 결단하시지 않겠습니까? Therefore, now turning to you in this very place today, I will cut off the stream of sin and become the starting point of the river of mercy that flows through thousands of generations.